सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल जबर तख्त दे मालक, लोक परलोक दे राखे। जाहरा जहूर हाजरा हजूर, सरब कला भरपूर। जागदी जोत धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट शुकराना है कि गुरु ने बड़ी ही रहमत कृपा की है। संगतां नूं अमृत वेले दे खुले दर्शन दीदारे बख्शे हैं। आओ अमृत वेले की संभाल करते हुए साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन दीदारे करते हुए गुरु दरबार के अंदर हाजरियां भरते हुए मन विरतियां नूं एकागर करते हुए इतिहास दीयां विचारां श्रवण करते हुए साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुकाउंदे हुए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी हुई फतेह बुलंद करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की जन्म पत्री बारे गुरु अंगद देव महाराज जी ने भाई बाले जी तो लिखवाउणा कीता सी, क्योंकि भाई बाला जी गुरु नानक देव महाराज जी दे नाल रहा सी। इस करके उन्होंने दे गुरु नानक देव महाराज जी दे जीवन बारे पता सी। ओह गुरु अंगद देव महाराज जी नूं भाई बाला जी लिखाउंदे सन। विचार चल रही सी कल कि जो सरप ने सां कीती सी कि मुखड़े नूं गुरु नानक देव महाराज जी नूं, उस दी समाप्ति होने तो बाद भाई बाला जी ने फिर कहा श्री गुरु अंगद देव महाराज जी नूं, कहन लगे महाराज अगे होर एक कथा सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी की सुनो, जो उन्हां दे जीवन की मैं गल सुनी है। कहन लगे मैं सुनाउणा करदा। कहते जद गर्मी की रुत भी बीत गई, भाई बाला जी कहन लगे गुरु अंगद देव महाराज जी नूं, कहते महाराज जी जद गर्मी की रुत भी बीत गई तो फिर पारस फिर पावस भाव सौण भादों की वरखा की रुत आ गई। जदों सौण भादों की वरखा की रुत आ गई, मਹਿਤਾ कालू जी ने विचारिया कि जवान पुत्र का वेला बैठना ठीक नहीं, बरखा नाल जमीन पियाई गई है, जमीन बोहण दे लायक हो गई है, ते फसल बीजण का समा आ गया है, बारिश पै के हटी है। इस वास्ते इन्हां नूं हुण खेती बीजण दे काम ते ला देना चाहिए। इस तरह सारी गल गुरु नानक देव महाराज जी नूं समझा के एक नौकर नाल एक बैलां दी जोग ते हल पंजाली दे के जमीन वाह के सवा मण कणक दा बीज बीजण वास्ते खेत विच भेज दिता गुरु नानक देव महाराज जी नूं। सतगुरु जी ने खेती विच किते किते हाल दे सियाड़ पा के बिरले बिरले ओरे कढ़ के सारा सवा मण बीज ही उन्हां विच खलियार दिता। संध्या समय शाम दे समय जद बीज के घर आए तां मेहता जी ने
ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਪੈਲੀ ਬੀਜ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾ ਆਏ ਹੋ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੀਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਉੱਗੀ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਉੱਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਗਦੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੀ ਖੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵਸਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵਸਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਧਨ ਖੱਟਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਨ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਖੇਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਚਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਖਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਡਤਾ, ਤੇਰੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਥੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਵੇਦ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਛੱਤਰ ਝੁੱਲੇਗਾ ਆਦਿਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਉਜਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਪੁਲਟੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆਈ ਜਾਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆਈ ਤੇ ਖੁਦ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੂਰਖ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਕੱਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲੀ ਦਾ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਭ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਢਲ ਗਏ, ਸਭ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਢਲ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਢਲਿਆ। 2 ਘੜੀ ਉਪਰੰਤ ਉਧਰ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਢਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਢਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦਾ ਛਾਇਆ ਢਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਬ੍ਰਿਛ ਹੇਠ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਛਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੱਛਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਵਾਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਛੁਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੌਤਕ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਛਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਇਆ ਵਾਂਗੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਢਲ ਕੇ ਗਈ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਾਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਕੋਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਐਸਾ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸ ਭਰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੀਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਿਤਾ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਧਾਨ ਖੱਟਣ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਧੂੜ ਗਰਮੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਉਪਰੰਤ ਭੂ ਮੰਡਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਕਾਂਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੁਣਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਬੈਠਦੇ
ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਬੇਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਪਰਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਧਨ ਖੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਊ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੋ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਚਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਉਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੱਪ ਹੀ ਸਾਧ ਛੱਡੀ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਤਾਨੀ ਤੇ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣੀ ਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਖਤ ਰੋਗ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ? ਵੈਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ। ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਸੂਮ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰੋਗ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਧਨ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਰੋਗ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਪਿੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦੀ, ਬਲਗਮ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਹੂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਦ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਪਾਕੜ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਹਾਂ। ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲਓ, ਜਿਤ ਮੰਝੈ ਰੋਗਾਂ ਘਾਣ। ਜਿਤ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਉਠੇ ਤਾਨ, ਜਿਤ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਉਠੇ ਤਨ। ਸੁਖ ਬਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਸੁਦਾਏ। ਕਿ ਵੈਦ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾੜੀ ਢੰਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਦਰਦ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੇ ਵੈਦ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਹਟਾ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਾ ਰੋਗ ਹਟਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੋਗ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਹੋਏ ਵੈਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੋਗ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੈਦ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦ ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹਨ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਦ ਜੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੈਦ ਜੀ ਦੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਉਪਰੰਤ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਬੋਲਚਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਉਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਡੋਲ ਬੈਠੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਖਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਾਂਗਾ। ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਉਸ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰੁਪਏ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਕਮਾਈ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਤੈਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲੇ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਉਪਰੰਤ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਜਦ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
मैं कहन लगे कि गुरु अंगद देव जी मैं ते गुरु नानक जी ਤਿਆਰ हो गए। ਤਿਆਰ हो के घर तो तुर पे। भाई बाला जी कहन लगे मैं अपने नाल एक रेशम की तुड़ाई लै लई। कालू जी सानू सिख मत देंदे होए कि शुभ सिक्ख्या दिंदे होए पिंड तो बाहर दूर तक साडे नाल आ गए। जद ओह पिछे नूं मुड़ गए तां असीं भाई बाला जी कहन लगे कि मैं ते नानक हौली हौली अगे तुरदे होए कई पिंडां विचों लंघ के एक जंगल विच पहुँच गए। उत्थे गुरु नानक देव जी ने जंगल विच एक आश्रम वेख्या जिथे कुछ तपी पुरुष तपस्या कर रहे सन। कोई उच्चियां बाहां करके खड़े सन, कोई बृछां नाल उल्टे लटक रहे सन, पुट्ठे लटक रहे सन, कोई एक पैर उत्ते ही खड़े सन, कोई सिद्ध आसन ला के ही बैठा होया सी। कई निराहार रह के केवल पानी पी के ही गुजारा करदा सी। कोई शरीर उत्ते स्वाह लाई बैठा सी जिस दियां सिर उत्ते बड़ियां लंबियां ते भूसड़ियां जिहियां जटावां सन। किसे ने भोज पत्तर नाल ही अपने नगन अंगां नूं ढकिया होया सी। कोई अल्फ नंगा ही बैठा सी, कोई अग दियां धूणियां ला के बैठा होया सी, कोई गर्दन तक पानी विच बैठा अथवा खड़ा सी, कोई एकांत बैठ के परमेश्वर दा भजन कर रहा सी, कोई रात दिन खड़ा ही बतीत करदा सी अते कोई मौन धारी बैठा सी। कई अपनियां चित्त बिरतियां नूं रोक के बैठा होया सी। कोई मिल करके हरि नाम दी सुंदर कथा पढ़ सुन रहा सी। इन्हां सारियां दा एक महंत सी जिस दा शरीर मानो तपस्या दी मूर्ति ही सी। श्री महंत ने बृख दी छिल लक नूं कपीन करके बन्नी हुई सी कि जो बृछ दी छिल सी, छिलका सी दरख्तां दा, ओह लक नूं कपीन करके बन्नी हुई सी। हेठां मिर्गशाला दा आसन सी, सिर उत्ते जटावां दा बड़ा जूड़ा सी, परमेश्वर दे ध्यान विच बैठा होया सी। भाई बाला जी कहन लगे कि गुरु जी उस नूं वेख के बड़े उसनूं वेख के खड़े हो गए अते बाले नूं इस तरह दे मिठे वचनां नाल कहा, भाई बाला इत्थे असां एक खरा सौदा लभ लिया है। इस सौदे नूं छड्डण वास्ते साडा मन नहीं करदा, क्योंकि बुद्धिमान नूं जेकर रस्ते विच हीरा मिल जाए तां ओह ਕੱਚ खरीदण वास्ते अगे नहीं जाता। जे राह 'ਚ हीरा मिल जाए तां अगे जो कंच हुंदा उस नूं खरीदण वास्ते नहीं जाता, ओह हीरा ही खरीददा है। जे शहद लभदिआं ਅੰਮ੍ਰਿਤ हत्थ आ जाए ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਣਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ। इतनी वार्ता सुन के भाई बाला जी ने कहा कि गुरु अंगद देव महाराज जी, गुरु नानक देव जी का यह विचार सुन के मैं कालू जी तो डर के आख्या कि महाराज जी पिता जी ने सानू व्यापार लई 20 रुपये दे के भेजा है। उन्हां दा सुभाव बड़ा कठोर है, आप ही समझ लो। फिर जे उन्हां कुछ आख्या तो मैनू ना दोष देना, तुसी प्यो पुत्रा ने आप ही फैसला कर लेना है। मेरे नाल कोई झगड़ा ना करना। मैं दास हाँ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਲਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਮਹੰਤ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਅੰਨ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹੰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਧੰਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਰੇਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਿਰਪਾਉ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਮਹੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਜਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਛਕ ਲਵੋ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਤ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਮਹੰਤ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਘਿਓ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਦ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਸਤ ਦੇ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲ ਚਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੈਰਾਗਮਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਰਸਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜੋ ਛੋਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਇਹ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਰਜ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕੀ ਆਖੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਕੇ ਤਾਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੁੱਕੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਝਟਪਟ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਕਿਸ ਪਾਸ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਘਰ ਕਿਉਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁਣ ਸੁੱਕੇ ਤਲਾਅ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਕੀ ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਐਸੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖੱਬੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਝਟਪਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਪਰੰਤ
ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਵਰਨ ਭਾਵੇਂ ਛਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਜਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਨੌਕਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੂਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਝੁਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਏ ਜੋਰੋ ਜੋਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲ ਧਨ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਆਦਿਕ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਨ ਉਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।